So today we are announcing that we are going to be handing out bonus checks of $10,000 to TSOs, to agents who work for TSA who served with exemplary service. But we will be looking at every single TSA official that helped serve during this government shutdown and do what we can to recognize that and help them financially with a bonus check to get them and their family back on their feet. So with that, Rico, I want to present to you a check and say thank you from the American people. Appreciate it. Ashley, thank you. Yes. And is Leo here? All right, Leo. There. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ይህ ዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክ ነው ካሳሁን ይልማ ነኝ የዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ዋና ጸሐፊ ክሪስቲ ኖም ሂውስተን ቴክሳስ ተገኝታ ነበር በሂውስተን ጆርጅ ቡሽ ኢንተርናሽናል አየር ማረፊያ የተገኘችው ክሪስቲ ኖም ለቲኤስኤ ሰራተኞች $10,000 ቦነስ ወይም ማበረታቻ ሰጥታለች ለሁሉም አየር ማረፊያ ለሚሰሩ በዚህ ጊዜ በዚህ 43 ቀን የመንግስት መዘጋት ምክንያት ላገለገሉ ሰራተኞች ሰጥታለች ለምን ያህሉ ነው የምትሰጠው በዚሁ መንገድ ከቀጠለ የሚሰጠው ገንዘብ ምን ያህል ሊሆን ይችላል የሚለውን እንመለከታለን አብራችሁን ሆኖ እንኳን ደስ ያላችሁ ውጭ ሀገር ለምትኖሩ ደንበኞቻችን ታላቅ ዜና ህጋዊ ወኪል ባይኖራችሁ ያላችሁበት ሆናችሁ መግዛት የምትችሉበትን እድል አመቻችተናል በግጉስ ሲጠበቅ የነበረው የቴምር ፕሮፐርቲስ በኮሪደር ልማት በደመቀችው አዋሪ ዘመናዊ አፓርታማ ይዞላችሁ መጥቷል ከባለ 1 እስከ ባለ 3 መኝታ ከ20% ቅድመ ክፍያ ጀምሮ ቀሪውን ለእርሶ በሚመች መልኩ በ3 አመት ከፍሎ ይጨርሳሉ ሙሉን ለምትከፍሉ ደንበኞቻችን አስደናቂ 35% ቅናሽ አዘጋጅተናል ባለ 1 መኝታ ከ6 ሚሊዮን ብር ሙሉ ክፍያ ጀምሮ ባለ 3 መኝታ ከ8.5 ሚሊዮን ብር ሙሉ ክፍያ ጀምሮ በዶላርም ሆነ በዋጋ ግሽበት ምንም አይነት የዋጋ ጭማሪ አናደርግ ለ10 ቀን የሚቆይ ቅናሽ በመሆኑ ፈጥነው በ0979 440044 ወይም በ0939 440044 ይደውሉ ቴምር ፕሮፐርቲስ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ይህ ዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክ ነው በድጋሚ ሁላችሁም አብራችሁን ስለምትሆኑ ስለምትከታተሉን ከልብ አመሰግናለሁ ዝግጅቱን የምትከታተሉ ሁሉ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሚዲያውን በተቻላችሁ አቅም በተለያየ መንገድ እንድትረዱ በትህትና እንጠይቃለን ዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክ 1 አመቱን ጨርሶ ሁለተኛ ገጹን ጀምሯል በሁለተኛ አመት ምን ያሻሽላል ምን እድገት ይኖረዋል እንወያያለን ያንን አሁን ግን ወደ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ክሪስቲ ኖም ዜና እናልፋለን $10,000 ማበረታቻ ለትራንስፖርቴሽን ሴኩሪቲ ኦፊሰርስ ለቲኤስኤ ሰራተኞች ተሰጥቷል አየር ማረፊያ ስትሄዱ የሚፈትሿችሁ ደህንነታችሁን የሚጠብቁ ትራንስፖርቴሽን ጉዞ መሳለጡን በትክክል መተግበሩን ደህንነታችሁን የሚጠብቁት እነዚህ ሰራተኞች ናቸው ቲኤስኤ ከ9/11 በኋላ የአሜሪካ አየር በረራ ደህንነትን እንዲጠብቅ የተመሰረተ አንዱ ተቋም እንደሆነ ይታወቃል በዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ስር በደህንነቱ ስር ያለ አንድ ዲፓርትመንት ነው ክሪስቲ ኖም ጆርጅ ቡሽ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት መታ ይህንን ቼክ ለእያንዳንዱ ሰራተኛ ስትሰጥ ትታያለች But we will be looking at every single TSA official that helped serve during this government shutdown and do what we can to recognize that and help them financially with a bonus check to get them and their family back on their feet. So with that, Rico, I want to present to you a check and say thank you from the American people. Appreciate it. Ashley, thank you. Yes. And is Leo here? All right, Leo. There. Thank you so much for all your work. Take care. Yes. Take care. Yes, sir. How long have you Are you fatigued? Yes. How is it? Good. Thank you. Make sure that you're ready. Yes, Carlos? Thank you. Yes, ma'am. Yes. Thank you so much. Thank you so much. And this is Merlin. Yes, ma'am. Richard.
በዚህ መግለጫዋ ላይ ቼክ እየሰጠች በዋናነት ያስገነዘበችው አሜሪካ በዚህ መከራ ጊዜ ኃላፊነታቸውን የተወጡ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ያስቀመጣቸውን ግብና ዓላማዎች ተረድተው የአሜሪካ ሕዝብ ደህንነት እንዲጠበቅ የአየር በረራው በትክክል እንዲካሄድ ላገዙን ሰራተኞች ማገዝ ብቻ ሳይሆን ህይወታቸውን ከአቅማቸው በላይ ከጊዜያቸው በላይ ቤተሰባቸውን ጥለው የተጠየቁትን ኤክስትራ ታይም ኦቨር ታይም ሁሉ ተቀብለው የሌሎችን ሲክ ሊቭ ጠይቀው የቀሩትን ሁሉ ሰራተኞች ሰዓት እየሸፈኑ መስዋዕትነት ከፍለዋል። በዴሞክራቶችና ቻክ ሹመር ናቸው። ቻክ ሹመርና ዴሞክራቶችን በተደጋጋሚ በዚህ ንግግሯ ታነሳለች። እየወረፈችና የነሱ ጦስ አሜሪካኖችን ቢያሰቃይም በዛ ውስጥ ባለመጠመድ ስራቸውን በአግባቡ ለተወጡ ታታሪ ሰራተኞች $10,000 ሰጥተናል መስጠታችንን እንቀጥላለን ብላለች። And for the last 43 days we have been dealing with a government shutdown that has dramatically impacted the lives of the American people. And people were not just inconvenienced, but they were also damaged and harmed by what Chuck Schumer and Hakeem Jeffries and the Democratic Party did to the American people. I'm also incredibly grateful for everyone in this community, this airport, the private companies that stepped up and helped support these families during the government shutdown when their paychecks stopped. And I just can't say enough about the partnerships that we've been able to build in light of this tragic situation when the Democrats shut down the government, that we still saw the best of America. We saw people come together and support each other, take care of each other, and go above and beyond to make sure that the mission of the Department of Homeland Security was fulfilled. በዚህ ንግግሯ ላይ ሁለት ሰራተኞች እንደ ምሳሌ አቅርባለች። ራይስ የተባለ አንድ ሰራተኛ በሚሊተሪ ውስጥ የነበረ አሁን ናሽናል ዲፕሎይመንት ፎርስ ውስጥ ያለ 20 ዓመት ያገለገለ በቲኤስኤ ውስጥ ተቀጥሮ ይሰራል። አስፈላጊነቱ ከስራው በላይ ምን እንደሆነ የሚረዳ ሰራተኛ ነው ብላ ኤክስትራ ሺፍት ተጨማሪ ሰዓቶች እየሰራ ይሄንን በደንብ ሴኩሪቲ ኬሪር አለው ሴኩሪቲው እንዲጠበቅ ደህንነቱ እንዲጠበቅ ዲሌዎች እንዳይኖሩ እነዚህ ነገሮች በማገዙ ብላ እንደምሳሌ አስቀምጣለች። ሁለተኛው አሽሊ ተባለች ጃንዋሪ አመትም አልሞላት ከተቀጠረች በሚገርም ሁኔታ ቤት ለገዛ ፕሮሰስ አድርጋ በደስታ ላይ ያለች ነው የመንግስት በጀት ባለመጽደቁ ደሞዝ ስለማይከፈል የቤት መግዛቷ ፕሮሰስ ፌል አደረገ። ይሄንን አሜሪካ ውስጥ ቤት የምትገዙ ሰዎች ምን ያህል እንደሆነ ታውቁታላችሁ። ሁሉ ነገር የምትሰሩት ስራ ፔስታባችሁ ታክስ ግብራችሁ ምን ይታይና የገቢያችሁ መጠን ለዚህ ለምትገዙት ቤት በቂ ነው ወይ ተብሎ ሌላ ዕዳ አለባችሁ ወይ ተብሎ በወር የሚከፈለው ክፍያን መክፈል የሚያስችል ገቢ ያላችሁ ተብሎ ነው ቤት እንድትገዙ ባንክ ብድሩን የሚያጸድቅላችሁ። ያን ፕሮሰስ ታልፎ መጨረሻ ላይ ሊፈረም ሲኬድ የመጨረሻው ክፍያ ፔስታብ ያንን ክፍያ የሚያሳይ የክፍያ ሰነድ ሪሲት አምጡ ይባላል። የመጨረሻ ክፍያ ለምን መስሪያ ቤት ሰራላችሁ ምን ተብሎ የግል ሰራተኛ ካልሆናችሁ ቢዝነስ ምናምን ወይም ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተር ካልሆናችሁ W2 ነው። ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተር ከሆናችሁ 1099 ነው። W2 ሁሉ ነገር ቀርቦ ግን ያ ሰራተኛ ከመፈሩ በፊት ሊባረር ይችላል፣ ስራ ሊያቆም ይችላል፣ የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላል። ስለዚህ የመጨረሻውን ፔስታብ ይጠይቃል። ልክ ክሎዚንግ ቀን ከመድረሱ ክፍያ የለም የዚህ ልጅ ህልም ከሸፈ። ይሄ ሳይገድባት ስራዋን በአግባቡ ሰርታለች ተብሎ ነው $10,000 ከተሰጣቸው አንዷ የሆነችው ኤክስትራ ታይም ሁሉ ኦቨር ታይም ሁሉ እየሰራች ማለት ነው። ይሄ ምሳሌ ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት። ስለዚህ ይሄ ሽልማት ለአየር በረራ ሰራተኞች ሁሉ ይሰጣል ብለዋል ትራምፕ ሲፈርሙ። አሁን የመንግስት በጀት እስከ ጃንዋሪ ይደራደራሉ። እስከዛ ግን ተለቋል ተፈርሟል። ግን የአየር በረራ ሰራተኞች እንዴት ነው የሚሰጣቸው? አሁንስ እነዚህ ቲኤስኤ ሰራተኞች ኢቫሉዌት ይደረጋል በየኤርፖርቱ ዳታ ወደ እናንተ ይዤ እመጣለሁ። ቁጥሮች አሉ። አሁንም አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ በትህትና ጠይቃለሁ። ዝግጅታችን ይቀጥላል። ወደ ሀገር ቤት የሚሄድ ሰው ይኖር ይሆን? ከኢትዮጵያ የሚመጣ ሰው አለ ማለት ቀረም። በሊትል ኢትዮጵያ ጎዳና የሚገኘው ራሄል የኢትዮጵያ ባህል ሱቅ
ተከፈተሉ። የሚፈልጉትን ለሰርግ፣ ለልደት፣ ለምርቃት ራሄል ኢትዮጵያ የባህል ልብስ ሱቅ ጎራ ብላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። እዛም የተዘጋጁ ለናንተ የሚሆኑ ዘመናዊ ጊዜውን የጠበቁ የባህል ልብሶች ታገኛላችሁ። ራሄል የኢትዮጵያ የባህል ልብስ ሱቅ አድራሻ 1050 ሳውዝ ፌርፋክስ አቬኑ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ 90019 ነው። ልብሶን ሸምተው ደግሞ ሻገር ይላሉ። እዛው ራሄል ቬጋን ጎራ ብለው የጾም ምግቦን ያገኛሉ። ለጤና ተስማሚ ምግቦችን የሚያዘጋጀው ራሄል የጾም ምግብ ራሄል ቬጋን ሬስቶራንት በሩን ወለል አድርጎ በፈገግታ መስተንግዶ ይጠብቃችኋል። ሊትል ኢትዮጵያ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ። ተመልካቾቻችን የምትከታተሉት ዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክ ነው። ካሳሁን ይልማ ነኝ። የዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ዋና ጸሐፊ የሆነችው ክሪስቲ ኖም ቴክሳስ ሂውስተን ከተማ ጆርጅ ቡሽ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት መታ ለቲኤስኤ ሰራተኞች፣ ለትራንስፖርቴሽን ሴኩሪቲ አድሚኒስትሬሽን ሰራተኞች፣ ለኦፊሰሮቹ $10,000 ቦነስ ማበረታቻ ሰጥታለች። በቲኤስኤ ውስጥ ትራንስፖርቴሽን ሴኩሪቲ ኦፊሰርስ 58,600 ሰራተኞች አሉት። ከዚህ ውስጥ ለምን ያህሉ ይሰጣል የሚለው ብዙ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። ኢቫሉዌት ይደረጋል ብላለች። እንግዲህ በአጠቃላይ በአሜሪካ ፌደራላይዝድ የሆኑ 440 አየር ማረፊያዎች አሉ። በመንግስት ስር የሚተዳደሩ 440 አየር ማረፊያ አሉ። በእነዚህ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ቁጥር ቲኤስኦ የሆኑ 58,600 ናቸው። ይሄ ነው አሃዙ የሚያሳየው በ2025። ከዚህ ውስጥ ለስንቱ ይሰጣል የሚለው ገንዘብ ውስጥ በየት በኩል ነው የሚመጣው? ትራምፕ ለአየር በረራ ተቆጣጣሪዎች ይሰጣል ሲሉ ከየት ነው የምታመጡት የሚለው ጥያቄ እንጃ ሲሉ ይደመጣል። እንስማቸው። What I was not happy when I saw all these people, we have to look. Life is not so easy for anybody. Our country's never done better. We should not have had people leaving their jobs. And what I basically did is say the ones that stayed, of which there were a lot of them, I'm sending them a $10,000 bonus. Where's that money coming from? I don't know. I'll get it from someplace. I always get the money from someplace regardless. It doesn't matter. I do a lot of bonuses for people because it's really something that it's like the American way when you think about it. እንግዲህ እንዳደመጣችሁት ነው። ትራምፕ ለአየር በረራ ተቆጣጣሪዎች ገና ይሰጣል። ምን ያህል ገንዘብ ይሰጣል አናውቀውም፣ ግን ከየትም አመጣዋለሁ ነው የሚሉት። ይሄ ግን ከመንግስት ነው፣ ዲኤችኤስ ነው እየተናገረ ያለው። 58,600 ሰራተኞች ቢወስዱ ምን ያህል ይሆናል አጠቃላይ ገንዘቡ? ለሁሉም ቢሰጥ፣ ለሁሉም አይሰጥም። ያው ሲክሊቭ የጠየቁ አሉ፣ ያልተገኙ አሉ፣ ኤክስትራ ታይም ያልሰሩ አሉ፣ ኦቨርታይም ያልሰሩ አሉ። በእያንዳንዱ ዲፓርትመንት ማን ምን ሰራ የሚለውን ኃላፊዎች ሪፖርት ያቀርባሉ። በዛ መሰረት ነው የሚሰጠው። እንግዲህ $586 ሚሊዮን ያህል ይሰጣል ቦነስ ማለት ነው። ግን ከዛ ውስጥ ስንቱ ነው ይሄ መስፈርት የሚሉትን መንግስት ያለውን ፌደራል መንግስት የሚያሟሉት? ያንን አድሚኒስትሬሽኑ ያው የመንግስት ስለሆነ ሰራተኞቹ ብቁ የሆኑትን ያውቃሉ። ቡሽ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት በጣም ብዙ ሰራተኞች ነው ያሉት። ከዛ ውስጥ እዚህ መግለጫው ላይ እንዳያችሁት እሷ ስትሰጥ የታየው የተወሰኑ ሰራተኞች ናቸው። ምናልባት 20-30 የዛን ያህል ሰራተኞች ቢሆኑ ነው። በእያንዳንዱ ኤርፖርት 440 ውስጥ እንግዲህ በዛ ብታበዙት ምን ያህል ሰራተኛ ይሸለማል የሚለውን እናንተ ታገኛላችሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይህንን የተመለከተው መረጃ እስካሁን ያቀረብኩት ነበረ። እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ እኛም እንጠይቅ እንደ በኮቪድ ጊዜ ያው ሁሉ ሰው ቤቱ ተቀምጦ የመንግስት ገንዘብ ሲከፈለው ምናልባት ቢሰራ ኖሮ ከሚያገኘው በላይ ገንዘብ ያገኙ ሰዎች አሉ። በኮቪድ ጊዜ በጣም ትልልቅ ስራ የሚሰሩ ሁሉ ቤታቸው ቀርተው
ገንዘብ ሲከፈላቸው ነበር። እኔ ደግሞ በወቅቱ የፌደራል መንግስት ስራ ውስጥ ገብቼ ስሰራ ነበር። ለምን እንዳልተከፈለን በዚሁ አጋጣሚ ፕሬዚዳንት ትራምፕን እንጠይቃለን። ተመልካቾቻችን ሌላ መረጃ አለ። ይሄ ስቲሙለስ ቼክ በነፍስ ወከፍ የሚሰጥ ለዜጎች ገንዘብ አለ የሚባል ወሬ አለ። ያ ምንድነው? ምን ያህል ገንዘብ ነው የሚሰጠው? ይሰጣል ወይስ? ከዚህ በፊት ታስታውሱ እንደሆነ $5000 ለተጎዱ ዜጎች መንግስት አላግባብ የሚያወጣቸው የመንግስት መስሪያ ቤቶች ገንዘብ አድነናል ብለው ያኔ ዶጅ የዲፓርትመንት ኦፍ ገቨርንመንት ኤፊሺየንሲ ዋና ኃላፊ የነበሩት ኢላን መስክ ተናግረው ነበር። እኛም ያንን ከብሔራዊ የተለያዩ ሚዲያዎች መረጃውን አግኝተን ዘግበን ነበር። 5000ም የውሃ ሽታ ሆነ። ኢላን መስክም ቦታቸውን ለቀቁ። ማን ይጠይቅ? ትራምፕም ተናግረው ነበር ሊሆን ይችላል ብለው። ይሄኛውስ ምንድነው? እሱን መረጃ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ከዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር አብራችሁኑ ሰብስክራይብ አድርጉ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።